सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हुए पिछले वीडियो में हमने हिंदी विषय के बारे में जो आने वाली जो बेसिक के बारे में वर्णमाला हो या 12 कड़ी हो उसके बारे में जानकारी हासिल कर लिए हैं। मैं समझ सकता हूं कि घर बैठे ही इस ऑनलाइन के जरिए पाठ को या विषय को पूरी तरह मनन करना थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप घर बैठे परिपूर्ण ज्ञान हासिल करें। तो बच्चों, पहले मैं बता दिया हूं कि हिंदी विषय के बारे में जो बेसिक है, हिंदी विषय वर्णमाला 12 कड़ी, उसके बाद में जो आने वाला है वो हम क्या है ना, हिंदी विषय का व्याकरण। हिंदी विषय का हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण, हिंदी विषय का व्याकरण। हिंदी विषय का व्याकरण यानी सभी विषयों में, यानी जितने भी इस प्रपंच में जितने भाषाएं हैं सभी भाषाओं में व्याकरण बहुत ही जरूरी है और हम सभी भाषाओं में व्याकरण देखते हैं। तो यह सोचते हुए ये व्याकरण क्या है, व्याकरण हम किसे कहते हैं? प्रिय छात्रों, व्याकरण एक ऐसा साधन है जो भाषा को शुद्ध बनाता है। जो भाषा को शुद्ध बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसलिए हम व्याकरण को जानना बहुत ही जरूरी है। भाषा को जानने के लिए व्याकरण को जानना बहुत ही जरूरी है। तो व्याकरण यह भाषा में क्या काम करता है, यह भी एक प्रश्न है। प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण भाषा को सरल और शुद्ध बनाता है, उसे सही तरीके से पढ़ना लिखना यह समझाता है। इसलिए हम व्याकरण को या व्याकरण का ज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है। प्रिय छात्रों, तो हिंदी विषय के आने वाले इस प्रथम भाग में हम हिंदी व्याकरण के बारे में पहला विषय जानना चाहेंगे कि यह, इससे पहले हम वर्णमाला देखे हैं, 12 कड़ी देखे हैं, तो उसमें पहले यह आने वाला क्या है? वर्ण। वर्ण हम किसे कहते हैं? वर्ण हम किसे कहते हैं यह जानने के लिए देखो, वर्ण एक लिखित भाषा की छोटी मूल ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा की छोटी मूल ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यह वर्ण हिंदी भाषा में आने वाले अक्षरों को हम देखते हैं तो वर्ण में 2 प्रकार आते हैं। वर्ण में 2 प्रकार आते हैं। जैसे कि वर्ण उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। वह 2 भाग हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख विवर से बिना किसी रुकावट के निकल जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। उच्चारण करते समय हवा मुख विवर से अंदर बाई, यानी हमारा मुख,
मुख से बिना किसी रुकावट के उच्चारण करते समय, उच्चारण करना यानी बोलना, ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ವರ್ಣ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ उच्चारण करते समय हवा मुख विवर से बिना किसी रुकावट, ಬಾಯಿಂದ ಯಾವುದೇ रुकावट ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗುವುದು. ಹವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಗಾಳಿ. ಹವಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಗಾಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಶಬ್ದ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಧ್ವನಿ. बिना किसी रुकावट के निकल जाती है, वे स्वर कहलाते हैं. अंत स्वर स्वतंत्र दुनिया है. अंत स्वतंत्र स्वर यानी स्वतंत्र दुनिया है. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಕ ಪದಗಳೇ ಇರಲಾರದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. इनकी कुल संख्या 11 है. स्वरों में उनकी संख्या कितनी है? 11 है. ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 11. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅ, ಆ, ಈ, ಈ, ಉ, ಊ, ರು, ಎ, ಐ, ಓ, ಔ. ಇವು 11 ಏನದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇವು ಸ್ವರಗಳು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ವರಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ 11 ಸ್ವರಗಳಿದಾವೆ. इसी आधार पर उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वरों के 3 वर्ग बनते हैं. 3 वर्ग बनना यानी 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ನಾವು 3 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇದ್ದು ಹೃಸ್ವ ಸ್ವರ, ಎರಡನೇದ್ದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ, ಹಾಗೂ ಮೂರನೇದ್ದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂತು ಸ್ವರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಹೃಸ್ವ ಸ್ವರ, ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂತು ಸ್ವರ ಇವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ. ಉಚ್ಚಾರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಭಾಗೋ ಮೇ ಯಾನೇ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇದ್ದು ಸ್ವರ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख विवर से बिना किसी रुकावट के निकल जाती है. यानी ನಾವು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹವಾ ಏನೇ ಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಶಬ್ದ, ಅಕ್ಷರ, ಅದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗುವುದು. ಬಿನಾ ಕಿಸಿ ರುಕಾವಟ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಆಡಲಾರ್ದೆ, ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧ್ವನಿಯ ಹೈ, ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರ್ತವೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಿ ಕುಲ್ ಸಂಖ್ಯಾ 11 है. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವು ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 11 ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅ, ಆ, ಇ, ಈ, ಉ, ಊ, ರು, ಎ, ಐ, ಓ, ಔ ಇವು ಏನದವಪ್ಪ ಅಂದರೆ 11 ಸ್ವರಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರ, ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಸ್ವರ, ಮೂರನೇದು ಬರುವುದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂತಸ್ವರ. ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಸ್ವರಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಬರೆದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹಿಂದಿ ಫೇರ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಈ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ವರ್ಣಮಾಲಾ ಬಾರಾಕಡಿ ಬರ್ದಿರಿ. ತದನಂತರ ಇದೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ ಹಾಕಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ ಆಮೇಲೆ ದಿವಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣದ ಬದ್ದಲು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಫೇರ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂಸಸ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದವನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಕನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೇರ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬರೋದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೆದಂತಹ ವರ್ಕನ್ನು ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.